주셔서 감사하고요. 조민석입니다. 그리고 저와 지금 함께 하고 있습니다. 장소는 같지 않지만은 함께 코주리로 함께 주제를 함께 고민하고 심사위원이 될 앤서니 폰테노 교수께서 지금 코스타리카의 산호세에 지금 함께 라이브로 참여하고 계십니다. 저희 올해 주제는 이미 발표가 났죠. 벌써 한 석 달이 넘은 것 같은데 Architecture in a Precarious World, 위태로운 세계의 건축이라고 번역이 되는 조금 광범위한 주제입니다. 지난번에 먼저 1차로 주제 설명회 겸 해가지고 앤서니 선생하고 저하고 함께 올렸던 유튜브 자료가 있습니다. 그것은 한글과 또한 여기에는 많은 전통적으로 인터내셔널 컴페티션이고 많은 또 폭넓은 지역에서 이 주제를 가지고 관심을 가져주셨어 하는 뜻에서 지금 한영으로 나갈 거고요. 오늘 2차 주제 발표에서는 지금 앤서니 폰테노 선생님께서 밤늦은 시간인데 코스타리카에서 지금 대기하고 계십니다. 그래서 먼저 앤서니 폰테노 선생님께서 지난번에 우리 둘이 만들었던 주제 글을 어떻게 보면 좀 부연하는 그런 한 15분 정도의 렉처를 물론 오늘 여기서 듣고 계실 그 한국 분들을 위해서 여기 공간 건축가로 일하고 계시는 백승철 씨가 순차 통역을 해 주실 겁니다. 그래서 한 통역까지 하면 뭐 한 20분, 30분 사이에 좀 시간이 걸릴 거고요. 그러면 앤서니 폰테노, I think you can please go ahead and make your presentation, which I believe you didn't need any visuals, right? So it's just going to be you and translators Seung-cheol, and that would be the talk. Please go back and forth consecutive. So thank you very much, Anthony, for joining. Great. It's your stage. Electric Magazine for this opportunity to participate in the current competition. Okay, we just switched our translator. 저는 이충헌입니다. 이충헌. 헌. 이충헌, who would maybe be better be served for this. Sorry about that. Go ahead. 일단 이 공모전에 참가할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사하다고 말씀해 주셨고요. 이 주제에 대해서 조금은 광범위하지만 기후나 사회 시대적인 배경을 통해서 어떻게 위태로운 건축이 건축 주제에 대해서 앞으로 좀 발전시켜 나갈 수 있는 그 계기가 될 수 있으면 좋겠다고 말씀하고 계십니다. Anthony, you can continue, please. Anthony, your turn. Okay, thank you. How might architecture be explored as a relevant tool for addressing such a precarious world? Can design respond to these overwhelming challenges? These are some of the questions that we hope will be explored in the design proposals. Sure. 그 건축이 이런 어려운 주제를 과연 어떻게 대응할 수 있을지, 그리고 이런 대응 방식을 공모전에서 어떻게 표현해 줄 수 있을지 상당히 기대가 되는 부분입니다. Continue. Go ahead, Anthony. This competition is a call to re-examine the everyday world around us and to identify fragile sites, by which we mean precarious social and ecological conditions that urgently need
to be addressed. We encourage participants to explore alternative approaches to resilience through design. This is an appeal to imagine new forms of commons and to set forth a bold new path for future architects. 저희가 일상생활에서 마주치는 공간들을 대할 때 어떤 새로운 방식으로 건축적인 의미를 담을 수 있을지, 그리고 그런 시도들이 앞으로 건축을 대하는 방식에 있어서 좀 새롭고 과감한 그런 시도를 할 수 있게끔 되기를 기대합니다. Continue. Precarious is defined as, quote, dependent on circumstances beyond one's control, uncertain, insecure, as well as characterized by a lack of security or stability that threatens the danger. The idea of precariousness is well established in the work of the economist Guy Standing, who coined the term precariat, or the precarious proletariat, to describe the urgent problems of the unstable conditions of a new class of workers lacking predictability and security. 그 위태롭다는 단어는 지금 여러 상황에서 해석될 수가 있는데 뭔가 정해지지 않고 확실하지 않은 그런 상황들을 어떻게 정의할 것인지에 대해서 생각해보는 계기가 될 것이고, 그 이코노미스트 중에 그 성함을 제가 정확히 기 스탠딩이라는 분이 설명하시기로는 그 경제적인 활동에서도 그런 확실하지 않고 앞으로 좀 정해지지 않은 그런 부분에 대해서 정의할 수 있는 그런 계기가 될 수 있다고 생각합니다. Anthony? Likewise, the sociologist Arne Kelleberg argues that, quote, the period since the 1970s has been characterized by considerable uncertainty, instability, and insecurity in industrial societies. 그 사회학자 어떤 분이 설명하시기를 1970년대 이후로 우리 사회는 혼돈의 시대에 살고 있다, 이렇게 정의하고 계십니다. Anthony? In terms of labor, he argues that these changes resulted in the greater use of what he calls precarious work, which he defined as a condition in which, quote, employees bear more risk and receive limited social benefits and statutory entitlements. 그 노동 시장에 있어서 위태로운 상황이라는 것은 서로 협의되지 않은 상황에서 정해지지 않은 상황을 어떻게 다시 재정해야 할지에 대해서 서로 논의하는 것이라고 볼 수 있을 것 같습니다. Anthony? He continues, quote, the anxiety, anger, enemy, and alienation produced by this widespread uncertainty, insecurity, and inequality have prompted social movements such as Occupy Wall Street. In Spain, it has resulted in a movement referred to as Los Indignados, or the outraged. 그래서 이런 정해지지 않은 상황들이 결국은 사회적인
단체 행동으로까지 이어지기도 하는데요. 이런 것들이 노동시장에서 미치는 영향은 굉장히 크고 그런 행위들이 타임스퀘어나 이런 광장에서도 벌어지기도 합니다. 앤토니? Similar outrage drives the work of Extinction Rebellion, an international environmental movement aimed at persuading governments to support ecosystem resilience, to stop mass extinction, and to avert what they describe as, quote, the risk of societal and ecological collapse. 그래서 이런 것들이 결국은 사회적인 몰락을 이야기할 수 있는 상황이 발생하는데 그런 것들을 어떻게 조절하고 방지할 수 있는지에 대한 스터디가 필요합니다. While these various reactions to precariousness is well established in other fields, in architecture and urban planning, similar concerns are seldom expressed. 건축이 아닌 다른 분야에서는 이런 논의들이 상당히 활발하게 이루어지고 있는데 건축과 도시계획, urban planning 쪽에서는 아직 다뤄지지 않은 것 같습니다. Using the framework developed in other disciplines as a point of departure to understand the early 21st century, our goal is to inspire new ways of comprehending precariousness as it manifests itself in the built environment. 21세기에 벌어지고 있는 그 다른 학문에서의 이런 논의들이 건축에서도 활발하게 논의되어서 구축된 환경에서도 이런 주제들이 활발하게 논의되는 시간이 오기를 기대합니다. We are interested in exploring the various forces that interrupt, intensify, and manipulate ecological and urban processes, resulting in fragile landscapes and urban spaces. 여러 가지 영향들을 포함해서 이 구축된 환경에 미칠 수 있는 것들을 분석해서 다양한 환경에서 이 위태롭다는 단어가 어떻게 정의되고 어떻게 건축으로 구축될 수 있는지를 논의해 보고자 합니다. The goal is to assess and respond to these conditions while speculating on how architecture and urban planning might best be employed as a means of moving forward. 그래서 이번 공모전의 주제는 이런 위태로운 상황을 건축으로 어떻게 끌고 들어올 것인지에 대한 고민과 그런 것들이 어떻게 결과로 도출될 것인지를 지켜보고자 합니다. Some critics seem skeptical that, quote, green buildings will have much of an impact on changing the current paradigm. 친환경 건물이라는 주제가 지금 현재 상황에서는 가장 구축되는 환경을 변화시킬 수 있는 키워드라고 믿는 분들이 많이 계십니다. In an essay titled Architecture and the Death of Carbon Modernity, Elissa Itaby argues, quote, regardless of increases in energy efficiency and reductions in the carbon emissions of individual buildings, the built environment as we know it
will be fundamentally unable to supplant the current energy paradigm or to address the climate crisis as long as its core is constituted by carbon form. 건축 자체가 개개인의 건축물이 이런 친환경적인 요소를 반영한다고 하더라도 결국은 근본적인 카본 뉴트럴을 표방하고 있는 미래에 대해서는 잘 맞지 않는 방향의 설정이라고 볼 수 있을 것 같습니다. She continues, any proposal for the future must first deal with overcoming this cultural and architectural legacy. To do so, it is necessary to recognize the spatial expression of carbon energy, which she refers to as carbon form, as a site of intervention, which in turn reveals that architecture has a significant role in defining the outcome of this increasingly uncertain phase of human and planetary history. End quote. 지구의 역사를 비춰볼 때 건축물이 가지고 있는 그 제한적인 카본 폼이라고 표현하는 그 코어 밸류가 결국에는 친환경이라는 주제로는 단어로는 지금 아직까지 담기는 어렵다라고 말씀하고 계십니다. Precariousness exists both in the ecological structure of territories and cities. Most cities of the 20th century stand as extreme expressions of carbon form, manifesting energy-intensive ways of life. 카본 폼이라고 하는 것들이 그 생태 환경에서도 발견될 수 있지만 건축적인 환경에서도 발견이 되어야 된다고 생각합니다. Therefore, how might we engage such outmoded territories and introduce new post-carbon forms of design? 그래서 지금까지 해왔던 방식과는 좀 다른 방식으로 포스트 그 카본 폼의 그 다음 방향은 어떻게 설정을 해야 되는지 다 같이 고민해 볼 필요가 있습니다. As a strategy for developing design interventions, we invite participants to explore three concepts: local and hyper-specific, non-anthropocentric, and absence. 이런 설정을 통해서 저희는 세 가지 방향성을 제시를 하고 있습니다. We maintain that a radical engagement with the various local aspects of a place is key. We encourage a hyper-specific approach to local conditions, issues, and knowledge as a challenge to the persistent forces of homogenization. I think you can continue with the last point, and I will summarize all 3 points. Okay, it is also a way of identifying and engaging with the various social and ecological forces at work in a specific context. 그 로컬이라는 주제와 하이퍼 스페시픽이라는 주제, 그다음에 이컬로지컬
non-anthropocentric, non-anthro 비인간 중심적, 비인간 중심적인 그리고 부재, absence. 그 세 가지 전략이에요. 네네 그 세 가지 전략을 통해서 이번 공모전을 진행해 주셨으면 합니다. Working with the dynamic aspects of the ecological and urban context is a way of acknowledging multiple agents and the various interconnected networks that define a place. It is the opposite of tabula rasa. The intervention should engage these local and specific conditions as much as possible in the design. 전통적으로 저희가 생각하는 타블라 라사라는 그 비어 있는 대지 대신에 굉장히 여러 가지 컨디션들을 컨텍스트에 집어넣고 거기에 대한 해석을 하는 방식을 진행했으면 합니다. The non-anthropocentric view maintains that other subjects should be regarded as having equal significance as human beings. We urge you to consider various non-anthropocentric approaches that give ecosystems prominence in the overall framework of the design intervention. 비인간 중심적인 접근을 통해서 건축물들이 생태 환경과 어떻게 서로 인터랙션 할 수 있는지를 보고자 합니다. The world is defined by complex relationships between humans and non-human agents, including animals, plants, landscapes, and other subjects. Successfully working with these agents require careful observations and nurturing. To fully investigate their design implications, we encourage new ways of connecting ecology, landscape, and the city. 그 세상은 여러 가지 에이전트들로 구성이 되어 있는데 인간과 비인간적인 인간이 아닌 다른 여러 가지 요소들을 다양한 고려를 통해서 설계에 담아냈으면 합니다. This approach suggests a new method, what might be called non-anthropocentric design, which would consider human input as, quote, a single factor in a larger system of relations and interactions between humans and non-humans alike. This method reveals new opportunities for designing new kinds of spaces and experiences involving a far greater number of agents in the design process. 비인간 중심적인 사고를 통해서 새로운 디자인 어휘가 만들어지기를 기대합니다. But to advance this idea, we must create new narratives, new ways of seeing ourselves in relationship to other species. How might new communities of humans and non-humans, including plants and animals, be organized? And what are the qualities of these new types of spaces? 지금까지 너무 인간 중심적인 관계들에 치중해서 건축이 이루어졌다면 앞으로는 인간과 인간이 아닌 다른 종류의 군집들이 서로 어떻게 영향을 미치면서 공간들이 만들어져야 되는지를 고민해야 될 것입니다.
The concept of zoopolis involves granting animals citizenship. This idea has been used to rethink the differences between a city created by people, a polis, and the animal world, zoo, and seeks new ways of exploring relationships between human beings and animals in urban environments. 현대 사회에서 동물 시민권이라고 하는 주제를 가지고 동물원 주폴리스라는 그런 주제가 있는데 그런 것들을 6가지의 항목으로 정리를 해놓은 사례가 있습니다. More recently, the idea that ecological environments should have rights has emerged. Should rivers and waterways have rights? In 2017, the Wanganui River in New Zealand became the first river in the world to be granted the legal status of a person. Since this landmark case, the Ganges and Yamuna rivers in India and all rivers in Bangladesh also received legal rights. 과연 강이나 물길 같은 것들도 권리가 있을까요? 최근에 인도의 겐지스 강은 세계에서 최초로 그런 사람이 가지고 있는 특권이나 권리를 부여받은 최초의 케이스가 되었습니다. This competition is an invitation to explore what some have described as a multi-species theory of the city. Non-anthropocentric design must grapple with the coexistence of multiple non-human agents in conceptualizing new territories of cohabitation and resilience in the formation of multi-species communities. 다인종이라고 번역을 해야 될지 모르겠지만 다종의 여러 가지 권리들을 어떻게 건축을 통해서 묻고 그 디자인 환경에 그런 이슈들을 집어넣을 것인가에 대한 고민도 같이 진행되어야 될 것입니다. The goal of this approach is to explore ideas of a non-anthropocentric city, a place for the emergence of new functions and urban forms, which suggests a condition in which animals, plants, landscapes, and people mutually benefit from the coexistence of one another. 비인간 중심적인 사고를 통해서 도시에서 어떻게 다양한 에이전트들, 동물들, 식물들 아니면 외부 환경들이 서로 조화롭게 조화를 이루면서 공존할 수 있는지에 대한 고민을 진지하게 해볼 필요가 있습니다. The third and final concept, absence. We encourage participants to explore the idea of absence or the strategic removal of certain parts of the city. The demise of one thing may instigate the rise of a new thing. 마지막 전략으로 비워짐이라는 전략을 생각해 볼 필요가 있습니다.
One obvious example of this is how the strategic removal of a massive elevated freeway in downtown Seoul exposed a natural stream and allowed it to become a vital part of the city. The Cheonggyecheon Stream project blurs the distinction between city and landscape and provides a space for multiple species. What other types of interventions might occur in the removal of outdated carbon-intensive infrastructure of the 20th century that could open up new territories for exploring how we might live in the 21st century? 청계천의 사례를 보더라도 전략적으로 비워냄으로써 자연과 도시의 경계를 허물고 서로 공존할 수 있는 새로운 방식을 도모하는 것이 이번 주제의 마지막 전략이 될 것입니다. Modern urban form has too often been inseparable from the fossil economy. New investigations into pre-carbon and post-carbon environments are needed to move beyond our present impasse. Personal vehicles are a major cause of global warming and are responsible for nearly 1/5 of all emissions in the US, for example. 현대 도시는 석유를 활용한 에너지원을 활용해서 프리카본과 포스트카본으로 나눠질 수 있을 것입니다. One might develop a scenario in which private vehicles disappear. What would become of all the parking lots and garages, for example? Likewise, what might happen if the private house would disappear? What types of new dwellings might emerge to replace it? Another scenario might be to conceive of the absence of stable ground in the city. What might happen to urban areas when water rises to 1 meter or more in floodplains in coastal cities? 만약에 개개인의 자동차가 없어진다고 생각해 보시면 앞으로 도시에 남아있는 주차장들이 어떻게 활용될지, 그리고 또 만약에 개인의 주택들이 없어진다면 그 주택들은 앞으로 어떤 방향으로 재설정되어야 될지, 그리고 만약에 물이 1m라도 올라간다면, 수심이 올라간다면 그 해변가에 있는 도시들은 어떻게 변화될지, 그런 것들에 대한 고민도 같이 해봐야 될 것입니다. Another way to think about absence is in terms of removing limitations. The absence of control or restrictions placed upon certain resources, be it bodies of water, natural habitat, open green areas, forests, or seas, opens up ways of imagining new forms of commons. Consequently, absence may be one of the most critical tools for reimagining urban landscapes of the future. 비워짐이라는 전략은 단지 어떤 구조물을 없애는 것뿐만이 아니라 제약을 없애는 것으로 상상해 볼 수도 있을 것입니다. We hope that these strategies, along with the methods outlined in the brief, will encourage architects to explore new approaches to design that can move beyond the current paradigm and open up the possibility
of what architecture might become? Thank you. 지금까지 제안드린 여러 가지 방법들을 활용하셔서 공모전 주제에 걸맞는 좋은 작품들을 제출해 주시고 그런 시도를 통해서 새로운 건축이 나아가야 될 방향을 함께 고민해 봤으면 합니다. 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 이거. Thank you, Anthony. 오케이. 들리시고요. 트랜슬레이션을 맡아주신 공간 이추원 실장님 수고 많으셨고요. 감사하고요. 앤토니 폰테노 선생님 thesis 아주 뭐랄까 일루미네이팅 했고요. 이제까지 우리가 많이 얘기를 나눈 건데 저희가 이건 사실은 저도 사실은 이 주제만 가지고 얘기를 할까 하다가 실은 앤토니 폰테노 선생님의 제안이었습니다. 그게 뭐였냐면은 저도 이 팬데믹 때문에 작년 2월에 그 LA에서 마지막 사약에서 렉처를 하고 처음이에요. 이런 자리가. 물론 여기도 거의 mostly online event, one audience. 그렇지만은 그랬는데 그때 앤토니 선생님이 와갖고 같이 뭐 친구니까 서포트 해주고 근데 그 렉처가 뭔가 관련이 되겠다 그래서 뭐 좀 보니까 말이 되는 것 같아요. 그렇기도 하고 한 가지 생각은 우리가 여기는 학생 건축상이기 때문에 제가 1차 주제에서도 말씀드렸다시피 여러분들이 이제 세상에 나가게 되면 대부분은 기다리고 있다가 백마탄 왕자님처럼 건축주가 나타나면은 이렇게 수동적으로 땡큐 그러고 가서 이렇게 뭔가를 해드리고 폼 기빙을 해주고 이런 역할들을 대부분 맡게 되는 그런 그게 사실이긴 하거든요. 근데 이제 이게 아마 마지막 여러분의 어떤 근본적인 건축가의 역할이나 앞으로 저는 이제 졸업한 지가 내년으로 30년째 프랙티스를 하고 있는 건데 그런 속에서 앞에 미래를 뭔가 자기가 선언할 수 있는 이런 이 기회가 됐을 거라는 생각이 있었고 그러기 위해서는 오늘 제목이 이제 뭐 그러면은 어디서 사실은 우리 앤토니 선생님은 이론가로서 아카데믹으로서 하나만 또 플러그인을 다시 하면은 non-design 이라는 앤토니 폰테노 책이 이제 드디어 나옵니다. Architecture, Liberalism and Market 그래가지고 건축과 자유주의 그리고 시장이라는 시카고 프레스에서 올해 지금 나오기 전부터 굉장히 관심을 받고 있는 아마존에 들어가서 미리 오더해 놓어도 좋을 것 같고요. 그런 어떤 큰 말씀을 좀 이렇게 레이아웃을 밑그림을 그려주셨다면은 우리가 이걸 통해서 이제 마지막에 브리프에서 방법이라고 얘기했던 4가지 단계 그러니까 이 학생들한테 저희가 요구하는 무엇이 위태로운 상태인가를 먼저 본인이 관심 있는 것 정말 여러분들이 돌보고 싶은 게 뭔지 케어하는 게 뭔지 이런 것들을 바라보고 그렇다면 건축가로서 어떻게 이걸 관여할까 이게 너무 건축적인 문제가 아닐 수 있는 그런 문제일 수도 있는 것 같아요. 그런 것들이 있을 수 있을 것 같고 그렇다면은 어떤 형태의 협업이 될 수도 있고 다양한 방식의 이런 것들을 물론 코로나니까 직접 나서서 뭔가 협업을 하라는 건 아니지만은 어떤 그것도 어떤 구상을 해볼 수 있을 것 같아요. 건축가의 어떤 역할이나 위치나 이런 걸 통해서 그게 국제기구에 뭔가 가입해서 뭔가를 할 수도 있는 거고 뭐 시계루반처럼 정말 재난 현장에 제 발로 뛰어가서 할 수 있는 도 있을 거고 그리고는 결국은 그런 본인이 돌보고 싶은 이런 것들을 어디에 이제 이게 세 번째 질문이죠. 이게 현장이 어디냐는 그런 게 있을 거고요. 그러고 나서는 본인이 설계하는 것. 그러니까 이제까지 우리가 좀 수동적인 건축가의 입장이 아니고 다양하게 우리가 적극적으로 나서서 관심 있는 분야들에 뛰어들 수 있는 그런 어떤 미래의 계획을 또 같이 세우는 기회가 되면 어떨까 이런 생각이 있었던 거거든요. 그래서 저는 뭐 이미 30년 가까이 지금 제가 일을 하고 있고 제 프랙티스만 해도 벌써 한 23년째 되고 있습니다. 미국에 있는 것까지 다 쳐가지고. 그런데 그러면서도 저도 그렇게 그냥 수동적이지만은 않았던 것 같아요. 그게 뭐냐면 건축가로서 할 수 있는 일이라는 게 사실 제가 볼 때 80~90%의 많은 일들은 우리가 말하는 주제하고는 거의 반대되는 일들이 많습니다. 카본 뭐 이런 폼들이라든지 엄청난 소비를 위해서 돌아가고 있는 어제도 오마이뉴스를 보니까 뭐 산림청에서 어마어마한 일을 나무 녹화 사업을 한다고 하고 있다고 막 돌아가고 있고 무지막해서
안 하는 게 많아야 됩니다. 저는 그게 정상이라고 봅니다. 건축가 저희는 그렇게 살아왔어요. 그거 하나는 확실히 말씀드릴 수 있습니다. 나름 고민하고요. 인발부 안 하고요. 그리고 관련된 자기가 관심 있고 돌보고 싶은 분야에 선택을 할 수 있어야 된다고 생각해요. 그것은 규모의 문제라고 생각합니다. 무조건 성장만을 여러분들이 목적으로 한다. 릴랜드하고 맹목적인 성장만을 목적으로 한다 그러면은 계속 사무실은 커질 거고 불어납니다. 거품 다 치우고 거기서 자기가 의미를 가지고 일할 수 있는 것만 하겠다. 그건 굉장히 단호함을 필요로 할 것 같아요. 그래서 제가 이제까지 적어도 제 앤토니가 보고서 뭐 맞겠다 싶었던 거는 뭐 굉장히 상업적인 당연히 경제 활동을 하는 회사이긴 한데 저희가 이제까지 어떤 식으로 우리가 만약에 케어하는 것들을 관여해 왔는지 물론 이 코로나를 통해서 우리가 이런 아이코닉한 도시 공간들이 비어있고 이거는 정말 무슨 디스토피아한 영화의 장면이 아니고 이런 것들을 우리가 어떤 재난이 일상화된 상태에서 보고 있었고요. 하지만 뭐 계속 이것은 정말 수십 년 있었던 지금 우리가 계속 경고를 받고 있는 이런 상황들의 연속성이라고 생각을 하고요. 건축이 어떻게 보면은 참 시간이 오래 걸리고 이러는 거라서 지난 1년 반의 어떤 이런 이모바일한 이런 상황이 사실은 그렇게 큰 변화는 우리한테는 아닐 수도 있다는 생각이 들기도 합니다. 그러나 이를테면은 있어야 될 자연과 도시와의 만남이 있으면 안 될 이런 만남들이 지금 생겨나고 있고요. 바다가 갑자기 도시 한복판에 그런가 하면은 바다 한복판에 새로운 대륙 사이즈의 이런 또 쓰레기 잘 아시겠지만 이런 것도 생겨나고 있고요. 앤토니 폰테노 선생님 같으면은 학자라서 별로 외부 활동을 안 했다가 캘리포니아에 계시다가 갑자기 산을 발견해서 열심히 있다가 산불이 나는 바람에 결국은 또 피난을 하시게 됐습니다. 그래서 다양한 종류의 이런 레퓨지 난민들이 있지만은 앤토니 선생님도 일종의 난민의 일종이라고 생각하고요. 앤토니, here's a surprise for you. 지금 코스타리카에서 집을 한 채를 지셨습니다. 여기 카사 폰테노라고. 그래서 지금 sorry, this is your privacy, but 물론 여기다 질문을 했습니다. 이런 종류의 레퓨지는 좀 어떨까? 내가 좀 약간 콜로니얼한 이런 태도 아니냐? 뭐 이렇긴 한데 언젠간 가보고 싶습니다. 오늘 제가 얘기할 거는 그래서 마지막 방법이 있었지만은 저기 앤토니가 또 부연해 주신 세 가지의 어떤 전략에 관련된 것일 수 있습니다. 그것을 저희가 한 4가지 정도의 장소, 사이트를 가지고 얘기를 할 겁니다. 그래서 이것은 여러분들이 좀 너무 추상적으로 생각할 수 있고 물론 구호 활동, 국제기구에 참여하면서 이런 것들을 직접적으로 할 수 있는 것들에도 열려 있지만은 이건 그냥 제가 정말로 그냥 올해 몇십 년 프랙티스라는 건축가로서도 뭐 관여한 방법들 그리고 그런 것들에 관련해서 얘기를 드리는 겁니다. 도시를 하나의 생태계라고 얘기를 하죠. 유기체라고 얘기를 하고 그렇다면은 이 생태계 안에는 네이처와 컬처 그러니까 자연 생태계가 있을 거고 도시 자연 생태계가 있을 거고 도시 문화 생태계 인간 중심의 어떤 인간 엔트로포센트릭한 이런 어떤 태도로 만들어진 게 도시 어떤 디시플린이라고 한다면은 이 안에서의 어떤 문화가 어떤 굉장히 생명력을 가지고 있다가 사라지고 있는 이런 것들 그리고 그것들을 우리가 돌봐야겠다는 생각을 하게 되는 그런 것들이 있을 겁니다. 그게 먼저 뭐였냐면 저는 영화광이에요. 그래서 영화라는 게 여러분들이 좋아하시는 이런 많은 부분이 대중적인 영화에는 저는 원래부터 관심이 없는 사람입니다. 소위 말하는 굉장히 알까먹고 한 프란다스에게 6만 명 봤습니다. 20년 전에 불과 21년 전에. 그런데 흥미로운 거는 생태계 면에서 한국 영화를 볼 때는 같은 봉준호 감독의 이런 괄목한 성장도 있지만 지금 20년 전에 이런 프란다세 같은 영화가 나올 수 있는 생태계가 절대 아닙니다. 그렇다면은 이것은 당연히 여러분들이 폼 잡으면서 이런 걸 원래 그냥 적성상 좋아하는 그런 사람들도 있겠지만 많지 않고요. 많은 부분은 관해서 노력을 해줘야 될 부분들이 있습니다. 아시겠지만 영화를 소비하는 방식도 다릅니다. 저는 어린 시절에 종로에 가면 단성사, 피카데리, 대한극장 이런 대단한 극장들이 있었습니다. 지금은 다 이렇게 넷플릭스로 봅니다. 뭐 이런 상황이고요. 그런 상황에서 이거는 그냥 아주 단순하게 문화적으로 자기 좋아하는 어떤 분야에서 정말 이게 사라져가고 이러는 것들에 대한 관심을 갖고 있으면은 저는 메스다디스가 시작하기 전에 김강수 선생님하고 같이 해가지고 2002년 월드컵 시절이었는데 한국
정식으로 들어오기 전에 이 충무로에서 이제 이런 게 옛날 극장들이 지금은 사라진 극장들이고 서브웨이 지하철 이게 상당히 재밌습니다. 요게 뭐냐면은 68년에 1년 평균 6번 가까이 극장을 갔다는 거고요. 텔레비가 완전히 사라지게 했고 그 다음에 2000년대부터 갑자기 멀티플렉스라는 게 생기면서 굉장히 상업 영화 봉준호 감독이 그랬다가 이제 넷플릭스 나오는 게 이제 4, 5년 뭐 7, 8년 되는 겁니다. 뭐 이런 상황인 거죠. 그래서 이런 생태계 안에서 제일 처음에 얘기했던 그 김강수 선생하고 했던 게 이제 이 통로를 독립영화 협회하고 같이 해가지고 운영해서 실제로 어떤 살아있는 공간, 원래 관에서는 별 생각 없으니까 전시 갤러리 같은 것만 하자고 그랬는데 이 사람들이 우리 지하의 길바닥에서도 얼마든지 여기 공간이 필요하고 여기서 조그만 영화제도 할 수 있고 좀 전에 보이는 그 디지털 그 수업장인데 무슨 석기 시대 컴퓨터 같은 게 잠깐 나왔었죠. 그런 거를 한번 해본 적이 있었고요. 그 다음에는 봉준호 감독, 박찬욱 감독 같은 분들이 주창해가지고 서울 박원순 시장 시절에 한 이제 7, 8년이 된 것 같은데 시네마테크를 만들어 달라. 그래서 이런 것들은 사실은 미국 같은 경우에는 다 페이트로니지, 그러니까 돈 많은 고상한 분들이 이제 돌봐주는 그런 걸로 시작한다면 유럽이나 이런 데들은 다 관에서 국가기관에서 이런 것들을 서포트해 주는 거거든요. 그러니까 건축가 혼자 할 수 있는 일은 아닙니다. 근데 너무 다행히도 그때 그 관에서 이런 것들을 물론 지금도 서울극장에서 이제 시 재정을 가지고서 새빵 살듯이 해서 시네마테크가 있습니다. 근데 그런 어떤 연계돼 가지고 이런 어떻게 보면 하나의 어떤 이코시스템 안에서 문화적인 이코시스템 안에서 만들어진 일이고 인바이테이션 컴페티션을 해가지고 저희가 한 가지 그리고 그 당시에 이제 총괄 건축가께서 좋은 결정을 했던 게 그 외곽으로 나가면 굉장히 넓은 땅을 구할 수가 있는 거예요. 영등포나 뭐 어떤 그런 건데 충무로가 굉장히 상징성이 있고 여기 그래도 몇 개 살아남아 있는 어떤 문화적인 어떤 이컬러지가 있는 거예요. 그래서 좁지만 높이 올라갈 수 있는 굉장히 특이한 유형의 극장이 나올 수밖에 없는 그런 상황인 거예요. 그래서 제가 이걸 비교해 드린 거는 이 좀 전에 요 장면이죠. 건축적인 아이디어인 거예요. 굉장히 익스트림한데 이 지금 자본화된 그 중심지의 지금 힙지로의 한복판에서 이 70m 길이의 서브웨이 통로가 그 안에서도 정말 일들이 일어나고 여기서는 거의 50m 높이의 어떤 수직적인 공간이 또 이렇게 끼어들어가 가지고 이런 새로운 컬처럴 이컬러지를 만들고 있다. 이런 얘기를 그리고 건축가로서는 사실 이건 건축을 넘어서서 많은 그 연대가 필요한 이런 일들로서 저는 굉장히 의미가 있고 지금 공사 중입니다. 그리고 계속해서 이 문화 행태 이쪽에서는 계속 관여를 하는 것을 저는 즐거움으로 삼고 있는 사람이고요. 이게 이제 지어졌을 때 모습인 거고, 그리고 당선이 되고 보니까 이 안에도 3개의 단체가 있어가지고 아트 시네마는 이제 멋지게 고전 영화, 흑백 영화 이런 거 보러 70mm 이런 거 좋아하시는 분들이고, 인디스페이스는 한국 독립 영화만 이제 프로듀스하고 돌보는 데고, 미디액트 같은 데는 교육을 담당한 겁니다. 그러니까 이 안에서도 그런 다양한 커뮤니티들이 있어가지고 지금 관장님 뭐 이런 분들은 아직 안 정해졌어요. 우리나라 저기라는 게 그런 비전이 없이 가긴 하는데 대행해가지고 이 여러 파티들이 만나서 이렇게 이 얘기들을 나누고, 한 가지 이분들이 좋아하는 거는 이 형태 자체가 이렇게 자기들 위치를 얘기할 수 있는 어떤 일종의 폼 기버라면은 굉장히 다양한 이런 그 따로 똑같이 뭐 원인 매니, 매니 인 원, 뭐 이런 어떤 모델에서 이루어질 수 있겠다 해서 굉장히 잘 받아들여지고 지금 열심히 땅을 파고 있는 그런 겁니다. 두 번째 도시 문화 생태계에서의 이제 문화 생태계인데, 여기서 로컬하고 하이퍼 스페시픽이라는 이름을 저희가 붙인 걸 좀 말씀을 드릴게요. 그러면 영화가 좋은 얘기긴 한데, 로컬이라고 하면 그냥 로컬이라고 얘기에는 그동안 너무 이념화된 단어라고 생각을 하는 게, 너무 로컬 착하고 뭐 개량 한복 입은 분들이 있고 저쪽에는 신자유주의 글로벌 포스가 있고 뭐 이런 약간 분위기에서 얘기가, 누구는 희생자고 누구는 무지막지하고 이런데 영화가 굉장히 흥미로운 것 같아요. 그러니까 이를테면 90년대 초반에 영화 시장 개방을 하면서는 대단한 감독님들이 다 반대를 했죠. 막 거의 뭐 뱀을 풀어놓고 막 극장 안에다가 우리 영화가 말살된다 그랬는데, 사실 열려지고 여러 부분에서 특히 BTS 요즘 뭐 빌보드 소식 같지도 않은 이런 거 보면은 사실은 개방해서 굉장히 좋아지고, 우리도 여기서 굉장히 적극적으로 좀 더 크게, 그리고 로컬하고 이
그 글로벌의 어떤 소위 그 대립된 구도에서 좀 더 생산적인 어떤 이런 것들을 볼 수 있을 거라는 생각이 있는 거예요. 그래서 로컬 얘기를 하더라도 좀 하이퍼 스페시픽한 좀 얘기를 했으면 좋겠다는 거예요. 예? 그거가 너무나도 이런 만화적인 이런 이렇게 카툰 같은 상황에서의 얘기들로 보면은 피상적으로 이 로컬 글로벌에 대한 얘기를 하는 게 아니고, 그러고 나서는 우리 사는 문화입니다. 도시에서의 어떤 생활 문화라는 건데 사실은 이런 풍경은 많이 돌보고 싶었던 풍경이에요. 김기찬 선생님의 이 달동네와 골목길에 관한 얘기를 할 겁니다. 이거는 우리나라에서 아마도 건축 담론 안에서는 가장 로맨타사이즈된 이 낭만화되고 굉장히 이렇게 그런 거죠. 그냥 돗자리만 덮어놓으면 소파가 되고 여기가 나의 리빙룸이 되고 여기서는 정말 페트롤 할 필요도 없고 하나의 공동체가 되면서 모두 다 행복해 보이고 이런 꼬불꼬불한 골목길 안에 이 행복한 이 제 어린 시절입니다. 제가 여기 필동 지금 이 자리가 저기 한 거는 이런 모습을 그대로, 물론 여기 조금 이 정도로 사는 데는 아니죠. 약간 사는 데였어요. 조금 충분히 명동하고 가까웠으니까 이렇게 놀이터가 되기도 하고 공부방이 되기도 하고 배드민턴장이 되기도 하고 이런 모습들입니다. 그런데 당연히 이제 이런 얘기들이 있는 거고요. 그리고 이게 뭐 한 10몇 층, 11층짜리였다가 갑자기 이제 3, 40층으로 한번 스테로이드를 또 빵 맞아가지고 그 2세대가 있는 거고. 듣고 계세요? 들리고 있어요? 네. 이거 뭐예요? 마이크가 감지하지 못했다? 괜찮아요? 무시할까요? 끌까요? 요거? 네. 죄송하고요. 그러고는 한국이란 땅이 그렇지만 70%가 산이기 때문에 이 산하고 그냥 이 무지막지한 이 스트레치된 힐버사이머들이 이렇게 공존하는 그런 굉장히 초현실적인 상황인 거죠. 그래서 이런 풍경이 우리가 그냥 노스탈지아로 건축가들이 굉장히 사실은 좋아하지만은 보존하는 방법이 있죠. 이렇게 됐죠. 지금은 아시죠? 이건 주거 환경으로서 하나의 문화적인 주거 이컬러지로서는 전혀 내용은 다른 게 돼버린 거예요. 그죠? 이 어린아이들은 어디 간 데 없고 이제 이런 인스타그램과 함께 거기에다 이제 복장까지 이런 게 막 광풍처럼 바람이 불면서 북촌에서 시작을 했고요. 그리고는 굉장히 글로벌한 이런 장소가 돼버렸던 거고, 일종의 이제 이 로맨티시즘이 페티시 집착으로 굉장히 병적인 거로 변하면서 굉장한 부를 가진 분들이 와인샵이나 아니면 트로피 하우스 같이 갖게 되는, 북촌은 그런 동네입니다. 이런 데가 근데 서울만 그런 거 아닙니다. 로마 한복판이 그렇고, 지금 소위 이제 지난 20, 30년 동안 어떤 하나의 문화적인 이컬러지로서 주거의 환경으로 본다면은 그러더니 이제 이화마을까지 갔어요. 그래서 달동네도 이제 이쪽 북촌 너무 비싸고 살려면은 엄두가 안 내는 어마무시한 분들이 있는 데가 되다 보니까 이제 이런 쪽으로까지 가고 있죠. 그 건축가들이 관여하면 저는 사실 그런데 그냥 좋은 거 있으면 좀 놔뒀으면 좋겠어요. 뭐 산토리니 갔다 이런 얘기 좀 안 했으면 좋겠어요. 전 개인적으로는. 그리고 그냥 이렇게 좀 그냥 살게, 그냥 있는 어텐틱하게 손을 대기 시작하면 저는 무섭습니다. 그렇고 그 다음에 부천에도 있습니다. 부천에도 이런 것들이 있고, 물론 저는 그 벽사마을, 네, 백사마을 보고는 내가 되게 기자가 많습니다. 또 왜냐하면 여러 가지를 시도하고 지금 아파트랑 같이 공존하는 그런 것들을 또 주변에 건축가들이 참여하시고 그래서 좀 익숙하긴 하지만은, 여기도 보면 산토리니 같지 않아요? 근데 컬러풀하고 뭐 좀 특이하고요. 뭐 이런 분위기로 이제 바뀌고 있고요. 여기도 이제 한복 부대들이 이렇게 나오는, 그러니까 지금 이게 뭐 초토화된 상황입니다. 그러면 여기만 보셔도 이 부산의 이 마을하고 이제 김기찬 씨의 여기가 아현동일 겁니다. 아파트가 있던 이거하고는 너무 다른 환경이 되었고요. 이랬을 때 이것을 물론 이것이 껍데기라도 남아서 내용은 전혀 달라지더라도 어쨌든 문화적인 이컬러지로서, 그러니까 저는 많은 이 학생들이 뭐 이렇게 재생 이런 얘기하는 거 보면 너무 나이바다는 생각이 드는 거예요, 솔직히. 그러고 나면 결국 와인바 만들고 젠트리파이 하려고 뭐 이렇게 하는 거고, 지금 뭐 중국, 제가 현상 설계 학생들 거 봤는데 이렇게 중국 학생들은 다 그건데 보면은 거기는 더 무시무시하거든요. 직접 가보면은 이 중앙 이 명령이 쫙 하달이 되면서 이게 또 하나의 막 인사동 같은 게 막 수백 개가 동시에 막 만들어지고 막 이런 그런 상황에서 뭐 먹고 사는 뭐 그 관광도 뭐 중요한 부분이 있긴 하지만요. 그래서 이걸 이게 지금 대전대 사이트인데, 대전대에서 저희가 보여주고 싶었던 거는 승효 선생님하고 이제 600명씩 1200명의 저기를 하는데, 이게 제가 그냥 굳이 뭐 달동네와 골목길이 이게 주제는 뭐 이렇게 막 대놓고 저는 주제를 삼지는 않아요. 그런데 하다 보니까 자연스럽게 이 경사가 굉장히 심한 장소에서
달동네 형상을 띠면서 이런 테라스가 생겨나게 되고, 그러면서 저희가 원했던 이런 아파트가 이제 뭐 4와 0이 이런 식의 어떤 양극화된 상태라면은 달동네에서 여러 가지 세마이 프라이빗, 세마이 퍼블릭 이런 어떤 다양한 스펙트럼의 커뮤니티들이 같이 이렇게 있을 수 있는 그런 공간들, 그런 것들을 저희가 이제 이렇게 한번 늘어나 보고, 그러고는 뭐 여러 가지 이유로 이런 아주 개인이 머물 수 있는 이런 조용한 공간이 있는가 하면은 굉장히 여럿이 300명까지 같이 있을 수도 있고 혼자서 잘 수도 있고, 이런 공간들이 건물의 단일 공간이긴 하지만은 이게 지금 GIF로 나와야 되는데 좀 걸리나 봅니다. 평면이 10개가 이렇게 변화하는 게 나오는 거고요. 넘어갈게요. 그러고는 여기서 골목이 자연스럽게 이제 지형에서 나와가지고 똑바른 골목에 이런 포켓들이 생기는 그런 골목이 있고, 이런 지그재그 골목이 생기고, 이게 땅 모양 때문에 이런 평행사변형이 되면서, 그래가지고는 이렇게 이제 신발 벗고 안방처럼 아까 그 김긴찬 선생님의 어린아이들처럼 신발 벗고 올라가면 여기는 골목길이라고 생각을 하면은 내 집처럼 여기 앉을 때도 있고 빨래도 널어놓고 우산도 갖다 말려놓고, 뭐 이제 이쪽에 보면 두 개의 지그재그 공간과 똑바른 공간이 보이죠. 이렇게 이제 두 가의 공간이 되고, 뭐 이런 어떤 이런 느낌. 그러니까 이게 어떤 로맨티사이즈하고 이런 것들을 보호하고 저기 하는 것도 좋지만은 새로운 건물이나 이런 것들의 어떤 논리나 이런 것들을 가지고 적용해서 건축화하는 그런 것들의 어떤 그냥 저희가 예전부터 해오던 그런 어떤 일종의 미션이라고 생각을 하거든요. 그러니까 너무 대상화하는 거 이런 건 너무 무서워요, 저는. 그렇고 왜냐하면 이게 너무 자본주의를 좀 냉혹하게 바라보고 그거에 우리가 얼마나 아웃스마트 할 수 있는지 저는 별로 그 연체동물관은 어마어마한 연체동물관 제가 상대할 자신이 없기 때문에, 그러고는 그냥 주거 환경을 하나를 더 보여드리면 이것도 제가 관심이, 그리고 이거는 그냥 하루 이틀 그런 건 아니고 제가 한 벌써 22년 전에 서울 리서치라는 걸 이것도 김강수 교수랑 할 때 내부 순환도로가 이게 만들어지면서 그 아래 공간이 굉장히 무지막지하게 생겨나긴 했는데, 그때만 해도 어떤 퍼블릭 스페이스가 없었기 때문에 이런 것들이 생겨나니까 그늘 갖고 약간 저는 그 리나 보바디의 있어요. 산파울로에 제가 제일 좋아하는 뮤지엄 필로티로 된 그게 한 100m 길이가 되나 모르겠는데 어마어마한데, 이건 거의 뭐 몇십 킬로짜리, 십몇 킬로짜리 리나 보바디 필로티 같은 그런 게 생겼다고 그렇게 제가 농담으로 얘기를 하곤 했는데, 이 현상 설계를 하면서 이 현장을 가봤더니 땅이 여기인데 이 밑에 공간이 20년이 지나고는 정말로 non-anthropocentric인지 뭔지 모르겠는데 여기에 그냥 막 잉어 같은 물고기들이 있고 막 황새가 날아다니고, 일종의 제가 그냥 표현할 때는 브루탈리스트 아케이디언 어떤 그런 컨디션이 돼 있는 거예요. 그래서 이것도 근데 굉장히 특별한 전제였던 게 이게 현상 설계였는데, 여기에 지금 내부 수단도로를 띄워놓고 보여드리고 있습니다. 지금 연희천이 있고요. 이게 청년주택 SH공사에서 좀 여러 가지 시도 중에 하나인데, 중요했던 거는 이코시스템으로 얘기를 하면은 이 청년 주거가 지금 심각한 문제입니다. 근데 그렇게 얘기를 하죠. 다음 뉴욕의 핫한 젊은 거리가 데가 어디냐고 그러면 필라델피아라고 그럽니다. 맨하탄 같으면은. 아니면은 뉴욕 브루클린 힙스터 거기도 너무 비싸졌고, 뭐 퀸스, 아스토리아 옛날 막 우리 교포들 모여 살던 플러싱 막 이러다가는 막 이제는 저 필라델피아 뭐 아니면 미시간 이런 데가 요즘 가장 힙하다고 그러거든요. 서울도 지금 비슷해지고 있어요. 서울이 사람 사는 데로 보면은 서울 자체가 특별시가 1100만인 게 90년대 말이었습니다. 지금 1000만이 안 됩니다. 그리고 작년에 처음으로 전체 인구는 감소가 됐죠. 서울 인구는 감소하는데 대신에 서울 메트로폴리탄 리전은 지금 2500만, 2400만 이렇습니다. 그러니까 결국은 외곽지로 밀려나면서 뭐 이제 뭐 GTX니 뭐니 이런 거 생겨서 하지만 이것도 카본, 이것도 진짜 이거 돈 쓰기 위해서 지금 막 돌아가고 있는 건설 산업이에요. 나는 이제 온 국토를 초토화해서 굴뚝기 바로 옆에 1호 터널부터 시작한 건데 사실 그것도 저는 그리고 남해 내려가면 미친 듯이 그냥 다리 섬이나 섬은 다 연결해가지고 자동차로 다 그냥 싸지르고 다니는 그거 진짜 끔찍하거든요. 여러분들 그런 거 이제 좀 졸업하면 그런 거 좀 하지 마세요 좀. 예? 근데 어쨌든 여기는 이런 공간에서 어떤 거였냐면
연희동이란 데가 제가 대학교를 거기 나와서 그런데 학교로서 젊은이들이 살기엔 너무 힙하고 좋은 데잖아요. 근데 아시다시피 홍대나 거기가 또 완전히 초태화돼 있고 저쪽에는 연희동, 연남동 또 그 음식점 좋은 데하고 막 이래가지고는 약간 사각지대 같이 남은 거예요. 그런데 왜 그랬냐 하면은 여기가 도시 땅인데 원래는 여기에 그 물이라는 게 이게 한강의 지리로서 1년에 한 번 정도 폭우가 생기면 여기 뭡니까 물을 잠깐 리테인하는 저수지 같은 이런 워터펌프 스테이션이라고 하는 거예요. 1년에 한 6시간 정도만 쓰는 평균적으로 그런 거를 지을 땅으로 그냥 놔둔 일종의 트래픽 아일랜드 같은 그런 그리고 여기에 뭐 내부 순환도로가 있으니까 못 쓰는 거죠. 그러니까 별로 이렇게 살 생각이 안 나는 건데 이것도 서울시에서 좋은 기획을 해가지고 내부 순환도로와 여기 모래노로 내려가서 여기 연대 쪽으로 가는 거 여기가 이게 궁동 공원이 있고 산동네가 있습니다. 근데 1층은 거의 인프라스트럭처예요. 그래서 일부가 이제 남은 땅에다가 식당 뭐 이를테면은 푸드랩 뭐 이런 프로그램으로 해가지고 약간 이 동네가 보니까 이를테면은 실리콘밸리로 식당 창업하는 그런 거를 뭐 팝업 키친을 한다든지 뭐 이런 거로 좋은 어떤 문화적인 이코로지가 있다고 생각이 들어가지고 그리고는 이쪽이 보면은 딱 남쪽을 향한 쪽이 이제 집들 200채가 들어가는 거예요. 그래가지고 그냥 큐브죠 말하는 그 젊은이들이 일종의 기숙사 같이 대학 졸업하고 한 8년 정도 여기에 머물 수 있는 그런 거예요. 그러니까 사실은 우리나라의 그 공공주택, 공공섹터에서의 집들이 뭐 매력 없고 뭐 아파트에 다 광분하는 그런 상황에서 그러나 이런 그 정말 당장 필요하고 일정의 인큐베이팅 하는 공간으로는 굉장히 중요한 시도라고 생각을 합니다. 그리고 이런 것들이 계속 강조를 해야 된다. 물론 결과적으로 여러분은 뭐 재테크를 하셔서 아파트를 사시고 굴럭 하시겠지만은 그래서 뭐냐면은 앞쪽은 층층이 이제 그 계단으로 연결이 되면서 빨래방이나 뭐 이런 공동 키친 이런 것들이 있고요. 연결이 되고 꼭대기에서는 라이브러리로 달하고요. 이게 이제 남쪽의 모습이고 반대쪽 북쪽은 내부 순환도를 면하고 있는 거예요. 근데 이쪽에서는 밑에 이제 이런 일종의 워터펌프 스테이션이 있고 그러고는 여기에 뭐 피트니스도 있고 여기 수영장을 저희가 제안해서 넣습니다. 저는 이것도 굉장히 중요한 거라고 생각을 했는데 우리나라의 수영장은 굉장히 양극화입니다. 굉장히 5,000원짜리 퍼블릭 수영장이 있고 제가 가는 그리고 회장님들 가는 뭐 1억 회원권 해가지고 가는 그런 수영장이 있고 저는 좀 잘 사는 나라 좀 제대로 그런 거 잘한 나라에 동독 이런 데서도 가보면은 옛날에 정말 이 소셜 이런 수영장 같은 거는 시빅 일종의 좀 우리나라에서 아직 그런 걸 못 누려본 것 같은데 그런 게 너무 아쉽거든요. 제가 좀 보고 온 사람으로서 그래서 그런 거 집어넣어서 우겨서 여기 들어갑니다. 올가을부터 들어갈 거고요. 도서관 들어가고요. 여기는 그러니까 200명이 사는 데가 아니고 이런 이코시스템 안에서 그리고 뒤쪽으로도 마찬가지로 이렇게 올라와 가지고는 쭉 올라가서 결국은 이것도 일종의 단일 건물이고 경사지에 지은 게 아닌데 약간 달동네처럼 이렇게 올라가서 이렇게 내려올 수 있는 그런 구도로 돼 있어요. 그래가지고 지금 보시면 이렇게 해서 정점이 여기가 이제 동쪽인 거지. 그러면 이렇게 쪼로록 내려가면 또 이제 여기서 이렇게 올라와서 도서관이 있고 이렇게 타고 내려가는 뭐 이런 겁니다. 이게 수영장 모습을 하나 보여드리고 있는데 이거는 어쨌든 그래서 많은 어떻게 보면은 위태로운 이런 도심에 어떤 젊은이들이 많이 있을 수 있게 하는 이런 것들은 굉장히 중요한 거고 건축가 혼자 할 수 있는 건 아닌 것 같아요. 그러면서 이제 뭐 좀 길어지긴 하는데 non-anthropocentric 그냥 쭉 달릴까요? 이 세 번째는 저희가 하고 있던 프로젝트 중에 한강에 관련된 것들이에요. 근데 이게 이제 아시다시피 겸재정선의 이 진경산수화였잖아요. 이건 직접 앉아서 그린 거란 말이에요. 이상화된 이런 랜드스케이프 중궁풍으로 그냥 따라 한 게 아니고. 근데 이거 보면 아주 구체적인 장소들인 거예요. 그래서 트루뷰, 한양, 이게 어디냐, 이게 동작이에요. 동작역에 약간 이렇게 남아있죠. 막 이런 하이웨이 같은 게 꽂혀 있고 막 이렇긴 한데. 이게 제일 이게 선유도예요. 지금 선유도 공원 아시죠? 그러니까 이게 저는 항상 볼 때마다 항상 경악하는 게 이게 무슨 옛날에 한강 풍경은 완전 무슨 제가 리오 가보면 거긴 바다지만 이렇게 막 기암괴석의 이런 절벽과 너무너무 멋진 이런 광경이었는데 지금은 점점 이제 판판해지는 거죠. 그게 많은 부분은 이건 제가 수영하던 어린 시절의 기억이 있는 그 마포나루고요. 이런 기억이 같이 있는 거죠. 지금 이 홍수가 같이 있었던 거고, 그 플러드 컨트롤 때문에 이제 이런 어떻게 보면은 다 들쭉날쭉한 건 다 까부숴가지고 평탄하게 만들어서 이렇게 이런 재미없는 그런 상황이 된 거고 지금 이런 모습의 차이인 거예요. 그래서 이거는 지금 뭐 여기 세빛 둥둥성 앞에 있는 건데 뭐 이런 참
이 물 쏴주는 거 그거 보려고 이렇게 바글바글 모여 있는 어떻게 보면 애틋하면서도 놀라운 이것도 일종의 레지들리언스로 봐야 되나? 근데 저희가 흥미로웠던 거는 뭐였냐면은 밤섬 프로젝트를 하면서 전망 데크를 하면서 밤섬이라는 데가 하나의 사람이 살고 있는 곳이었고 1000명 정도 살았어요. 2030년도에는. 그래서 여기서 배를 만드는 일종의 향소 부곡 같은 독특한 문화를 가지고 있는 이 uncharted territory, 조미아 이런 곳이었고, 이게 68년에 이제 여의도 이 뚝을 만들기 위해서 100일 동안 싸운 100일 전투를 위해서 이제 사라져 있는 상황이고, 그것이 이제 흥미로운 거는 뭐냐면은 제가 글로 썼던 내용인데 이게 점점 자라나는 거잖아요. 다시 부활하듯이 마치 봉준호의 괴물처럼 이게 점점 자라나 가지고 지금 사라져 당시의 사이즈보다 6배가 자라나 있어요. 근데 이것도 인간 중심 뭐 이런 얘기 할 때 그렇지만은 인간에 있어서의 어떤 자연의 이 내추럴 이콜로지는 일종의 굉장히 수동적이면서 어느 날 나타나서 이렇게 부활해가지고 인간한테 자연은 회복하는 거야. 뭐 이런 식의 이제 메시지를 이렇게 우리한테 필굿한 메시지를 주고 뭐 이러는 서사로 계속 얘기가 되고 있어요. 그렇고 많은 부분이 이제 이런 그 극단의 어떤 아포칼립틱한 시나리오와랑 이런 그 부활의 어떤 굉장히 둘 다 성서적인 이런 두 가지 얘기로 얘기가 되는데 이게 그 밤섬이 자라난 이유가 뭐냐면은 한강이 프랙티컬리는 지금 호수란 말이에요. 그래서 이쪽에서 양쪽의 댐이 수위를 조절하고 있고 이게 유속이 굉장히 슬로우하니까 계속 퇴적이 될 수밖에 없는 거예요. 그러니까 우리 요는 이 인간들이 계획을 한 거 아니야 이거는. 근데 순전히 우발적으로 우리가 지금 플러스 컨트롤 머니 이런 것들이 그냥 오케스트레이시 안 된 상태에서 어떤 어웨어네스가 없는 상태에서 이런 것들이 무슨 나비 효과처럼 막 이렇게 막 겹쳐서 이렇게 무슨 자동차 백중 충돌 같은 어떤 이런 도시 만든 상황에서 이런 것들이 떡 생겨나면서 이제 이걸 보면서 또 막 멋있다고 그러고 뭐 그런데 또 흥미롭게도 10년쯤 전에는 또 람살 이렇게 어떻게 말하면은 철새가 오는 지역으로는 뭐 유네스코의 어떤 사이트이 된 거거든요. 그래서 그러면서 또 어쩔 수 없이 이걸 자연으로 인정해야 되는 아까 말씀한 그 왕가누이의 강이라든지 뉴질랜드의 그 왕가누이 때문에 또 그런 법적주의를 인정받게 된 겐지스라든지 몇 가지 그 방글라데시 그런 얘기를 했었는데 여기도 보면은 굉장히 우리가 그냥 인간과 자연 이런 것들의 양분화된 이런 것으로만 볼 수 없는 이런 상황이라는 거예요. 그래서 이건 뭐 그냥 제 프로젝트는 그러면서 이제 당일리까지 가고 있었던 거고 여기에 관한 얘기는 제가 뭐 굳이 길게 안 하겠습니다. 제 프로젝트를 발표하는 건 아니지만은 이 환경 자체라는 거는 엄청난 이 우연과 우발성과 그리고는 또 이렇게 블라인드한 이런 여러 가지 어떤 대부분은 그게 토목 그 엔지니어 마인드로 이것을 보게 된 이런 것들에 의해서 생겨난 거고 뭐 어쨌든 우리 기본적인 거는 우리 이런 굉장히 혼성적인 환경에서 그 철새도 바라보고 한쪽에서는 이 고물이 된 뭡니까 당일리 그 껍데기를 가지고 어떤 문화적인 의미를 부여하면서 어떤 이코시스템, 어떤 문화적인 이코시스템과 자연적인 이코시스템을 같이 유지해보자. 왜냐하면 또 마침 그 근처에 있던 홍대의 문화 이코시스템이 지금은 너무 핫해져가지고 강남 못지않게 됐던 상황이잖아요. 그래가지고 그런 미션으로 굉장히 지난한 당선 이후에 계속 지난하게 지금 작업 중이고요. 그러면서 이게 우리 메스스타디스가 하나는 밤섬, 하나는 당일리 두 개 프로젝트에 관련된 그 모든 기관들이 여기 있는 거고 어쩌다 보니까 이렇게 조율하는 모습 그리고 이런 것들이 일종의 또 돌봐야 된다면은 어떤 이것들이 공적인 행위로서 어떤 문화 생태계 안에서의 다양한 입장들을 귀를 기울이는 것이 중요하다고 생각을 해서 저희가 이것을 전시기회 DDP 전시기회를 통해 갖고 사람들이 어떤 커멘트를 하게 했었고요. 포스를 통해서 그 이후에 또 서울 남서울 시립미술관에서 전시했을 땐 그걸 다 정리를 해가지고 그 600개의 커멘트를 어떤 자료로 남겨놓는 그래서 어떤 주제로 이렇게 왜냐면 상당히 놀랐어요. 굉장히 진지한 주제들을 많이 붙여놓더라고 거기다가 그래가지고 그런 것들을 해서 계속 모으고 있는 그런 작업이 있고요. 그 다음에 이제 마지막 앱센트에 관련된다고 하지만 이거는 DMZ에 관련된 저희가 작업을 그냥 보여드리는 건데 어떻게 보면은 이 앞에 거는 이걸로 다 저희가 먹고 산 일이에요.
커미션 뭐 컴페티션이든 뭐든 뭐 이렇게 커미션을 받아서 한 건 기숙사도 있고 그렇다면 이거는 그냥 건축 프랙티스를 하면서도 저희가 꾸준히 어떤 뭐 이름을 매스 스터디스라고 붙인 것도 이유도 있긴 하지만 계속해서 그냥 관심 있는 분야들을 계속 뭐 파는 그런 것들이 생겨나기 마련인데 시발점은 어쩌다 보니까 이 베니스 비엔날레 하게 됐던 거고 이걸 통해서 저희가 굉장히 뜻깊다고 하면 어떤 문화 생태계에서 뭐 굳이 제가 주제 넘게 돌본다고 그러면 뭐하지만 그 당시만 해도 지금 정권하고는 전혀 다른 분위기였어요. 전 대통령이 달랐고 굉장히 험악한 분위기였고 북한 뭐 하면은 좀 이렇게 훨씬 더 스릴 있고 좀 이거 어떻게 되는 거 아니야 우리 지금하고는 굉장히 다른 상황이고 조금 눈치 보면서 그러다가 이제 다양한 만남들이 있었지만은 그런 데서 오히려 더 필요한 일을 저희는 할 그런 어떤 이상한 사명감 같들이 더 생겼던 거고요. 물론 전시가 잘 끝나고 나서 그 끝나자마자 여러 가지 또 기회들이 있었는데 그것도 저희가 많은 부분 노한 것들이 있고요. 그 제가 관심이 있었던 거는 그 중에서도 아티스트 최재현 선생님께서 굉장히 꾸준히 그 당시부터 이제 이 뭐 질에 관한 스터디라든지 이 환경에 관한 것들 뭐 그래가지고는 시게루반 선생님하고도 같이 작업을 하고 뭐 여러 가지 그 DMZ에 어떻게 보면은 비어지게 된 소위 부재, 앱센스, 세번스 주제인데 그게 하나의 오퍼튜니티가 돼서 70년 동안 어떤 전혀 다른 인간이 주인이 될 수 없는 그런 환경이 생겨났고 그것들을 그럼 앞으로 어떻게 보존을 할 거며 그것들을 어떤 빌미로 해서 어떤 두 나라가 본의 아니게 이 갈라진 이 상황에서 유일하게 같이 공통으로 가지고 있는 게 DMZ잖아요. 어떻게 보면 그런 걸 통해서 이제 뭐 문바이 스튜디오라든지 아티스트 이블 선생이라든지 올라프 엘리아슨이라든지 당연 이런 사람들이 다들 너무 기꺼이 참여해 준 그런 프로젝트예요. 그리고 지금도 승여선 선생님도 참여해 줬고 승여선 선생님 아이디어도 이렇게 이게 다 나무가 다 사라지는 재료가 이를테면 다 썩어 없어지는 재료고 이 프레젠테이션을 이렇게 다 헐어서 썩고 있는 타워로 보여준 게 아니고 그러고는 여기도 아까 뭐 non-anthropocentric 얘기를 했지만은 여기서도 일종의 헌장 같은 걸 만들어 가지고 이 안에서 단순한 아까 보면 한복 입고 사진 찍는 이런 인스타그램 이런 데가 아니고 이 시게루반이 만든 이게 떠 있는 길을 걸으면서 일종의 하루에 몇 명을 제한을 하고 여기에는 어떤 룰로 있어야 되고 아티스트나 여러분들한테 물어봤어요. 저는 그래서 이 안에 이 테리토리 안에 들어가면 언어가 없이 가자. 새소리를 낼 수 있으면 해도 돼. 근데 이렇게 무건수행 같이 해서 걷는 걸 하자라든지 그리고 뭐 패션 디자이너가 이렇게 약간 눈에 안 띄는 자연한테 겁을 안 주는 그런 옷을 이렇게 카모플라지 같은 옷을 만들기도 하고 그러면서 이 제가 한 일은 뭐 시드 뱅크하고 널리지 뱅크 두 가지를 철원의 제2 땅굴을 이것도 어떻게 보면은 시설을 만들려고 그랬는데 보니까 땅굴을 그대로 이용하면 되겠는 그런 저거였던 거예요. 그래서 어떻게 보면 저희가 한 게 없습니다. 근데 거의 그냥 있는 파운드 컨디션에 이 적절한 이런 어떤 상징적인 그러면서 두 개 프로젝트를 하나로 묶을 수 있고 두 나라가 공동으로 그리고 모든 나라 사람들이 같이 할 수 있는 뭐 그런 얘기들이 좀 이것도 시시콜콜한 얘기들이니까 그럼 많이 했던 얘기예요. 근데 그런 것들이 지금도 계속 ongoing 되고 있어요. 그래서 제가 이거는 어떻게 보면은 최재현 선생님한테 그냥 경의를 항상 표하고 싶은데 지금도 팬데믹 중에도 지금 계속 동경에서 사시는데 일을 하고 계세요. 그게 뭐냐면 지금 이 주변을 다 3D로 스캔을 하고 계시고 들어갈 수는 없는 땅인데 여기를 다 일단 다큐멘테이션을 하고 무슨 나무가 심어져 있고 나무람 그러고는 이게 무슨 대단한 작가들이 있어서 다들 뭐 유명한 사람들끼리 끼리끼리 하네 뭐 이런 생각을 하는 사람도 있는데 사실은 여기 정말 구박받아 가면서 치열하게 어떤 말 못하겠는데 당신 것 좀 이상한데요. 그러고는 다시 하게 하고 또 뭐 잘리기도 하고 뭐 이러면서 어찌됐건 좋은 뜻을 가진 분들이 그리고 또 뭐 알려지지 않는 분들도 많이 있고요. 그래서 저희가 지금 하고 있는 이런 구상들의 뭐 어떤 방법이랄까 아까 앞에서 말한 몇 가지 모두 얘기하고 그 다음에 방법에서 얘기했을 때 어떤 종류의 콜라보레이션이 이런 것들 좀 지속적으로 최재현 선생님 같으면 이건 나 죽을 때까지 계속 가겠다는 그런 생각의 작업이에요. 그렇고 저만 해도 베니스 일을 하면서 2013년부터 준비했는데 거의 뭐 이제 8년째 계속 이런 경계에 관한 관심 그리고 어떤 식으로 이런 것들이 좀 뭐 관광으로도 한번 엮어진 적이 있었고 뭐 이런 개성 산업으로 엮어진 적이 있었고 뭐 이런 인프라가 연결이 돼야 되거나 뭐 궁예도성처럼 어떤 고고하게 어떤 이런 방법이라든지 그거의 하나로서 어떤 이런 것들이 그리고 저희가 생각하는 이런 볼트 이런 것일 수도 있다는 거
그러면서 이게 지난주 금요일이었어요. 여기 또 DMZ 평화누리에서 이게 지금 제가 또 친분이 있는 정연 선생님이 이렇게 세워놓은 조각입니다. 70개 뭐 종종 그런 거고, 이게 백남준 선생님이 2000년도에 했다고 하는 여기서 퍼포먼스를 하셨더라고요. 굿모닝 미스터 오일처럼 몇 번 이렇게 인공위성으로 했었는데, 백남준 선생님도 88년에 스토어프런트에서 그 DMZ 프로젝트 관여하셨고, 어떻게 보면 계속 중요한 것들을 계속 돌본다는 생각으로 꾸준히 이런 것들을 의미를 부여하면서 자기 어떤 관심사를 계속 가지고 가는 건 중요할 것 같아요. 그래서 오늘 말이 좀 길어지긴 했는데 그 4가지 사이트 그리고 그 3가지 우리가 제안하는 태도들, 그런 것들하고 관련해서 지금 공간 이 주제하고 해서 도움이 됐는지 모르겠지만은, 당연히 여러분들은 훨씬 더 급진적이고 별로 잃을 게 없는 분들이고요. 그렇고 좀 더 신선하고 우리가 전혀 생각하지 못하는 이상한 아재 우리 맨스플레이닝 하는 거 이런 거 이제 다 끝날 테니까 이제 닥칠게요. 그러니까 좋은 관심 많이 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 상당히 길어진 것 같아요. 온라인 질문도 있을 수 있고, 뭐 Anthony, it was a long talk. Sorry about that. Did you hear? Yes, no problem. Did I make any sense to you? I'm sure it was well translated by Betty. Say I couldn't understand, but I. You couldn't understand? What? Betty, what did you do? Just. I just sprint through it, but it's as usual. It was a lot. Oh, open up YouTube. How do you open up YouTube? Please open up YouTube. What do you mean? Where should I open up YouTube? 뭐래요? 유튜브를 열라고 그러는데 그냥 가만히 있으면 된다 그래요? Anthony, you're doing fine. You don't have to do anything. We hear you and we see you. Okay. 질문 혹시 하실 분 있으세요? 뭐 주최 측에서 하셔도 됩니다. 아니면 우리 유튜브를 보고 계신 분이 계신지 모르겠는데 아니면 나중에 이메일로 하셔도 됩니다. 네, 뭐 참 오늘 또 직접 오프라인으로 이렇게 참여를 목숨 걸고 해주신, 저는 백신 맞아서 참 한 겁니다. 그 2m 디스턴스가 있긴 하지만은 그렇다고 뭐 꼭 완벽하게. Okay, great. Yeah, you're here. You can hear, right? 뭐요? 네, 그래도 되죠. Please. Yes, if you're referring to me. 이런 하나의 사이트 정해지는 개념 같은 걸 좀 완료해도 괜찮을지, 설명해 주신 그런 1년의 과정들 속에서 이제 하나의 그런 단일한 건축물이나 그런 게 아닌 좀 이제 타입적으로 저희가 제안을 해도 되는 건지. 그것 제가 사실은 그거 좋은 질문이에요. She's asking, does it require, do we require, are we required to be presenting with project with the actual site, physical site, or it could be some kind of prototype? You said? 그랬나? 뭐라고 했나? 일종의 그런 걸 얘기하는 거예요? 프로토타입에 제한. 저는 개인적으로는 사실은 굉장히 하이퍼 스페시픽 초특정적인 로컬 컨디션을 얘기했으면 좋겠다는 거는 분명히 얘기를 했어요. 그 얘기는 뭐냐면은 우리가 팬데믹하고도 조금 연결해서 설명을 했었는데, 팬데믹이 우리한테 준 레슨 중에 하나는 아무리 같은 이런 자연 현상 같은 거잖아요, 이게. 물론 이것도 인간이 어떻게 인간과 자연이 협조해서 의도치 않게 나온 건지 어떤지 잘 모르겠지만 그렇지만은 그걸 감당하는 나라의 사회적인, 문화적인, 정치적인 환경에 따라서 너무 양상은 판이하게 달라졌었어요. 그렇기 때문에
이제 점점 기를 기울이고 싶은 거는 굉장히 한 장소에서의 구체적인 얘기예요. 그러니까 여기서 뭔가 솔루션이나 뭔가를 돌보기 위해서 만들어졌다 그러면 그거에 대한 구체적인 건 있대. 그게 꼭 쌓일 필요로 하지 않는 무슨 이런 디지털 월드에 제가 아직 감지 못하는, 제가 좀 아재라서 그런 게 있다면 저는 오케이. 근데 이거를 뭐 하나 떡 던졌더니 여기도 되고 저기도 되고 이런 프로포저들은 저는 사실 이런 학생 공모 심사 좀 많이 해봤는데 너무 많았거든요. 그렇게 구체성도 없고 와닿지도 않아요, 저는. 그러니까 제가 지난번 1차 때 얘기했지만은 뭐 넌 안트로포센트릭이 나는 뭐 우리 집 주변에 있는 길냥이들을 어떻게 해결하는 이 도시에서의 어떤 이코시스템이니까 이를테면 그런 데서 소박하게 시작한 게 저는 훨씬 더 솔깃할 것 같다는 생각이 들었었고, 어떤 소위 유니버살리티 이런 얘기들이 그렇게 지금은 먹히는 얘기도 아닌 것 같고, 그런 거지. 그러니까 저는 영화로 치면 미나리 같은 그런 작업을 보고 싶은 게, 뭐 이민사 이런 건 너무 뻔하지만은 굉장히 자기 체험으로 구체적인 디테일들에서 다 넘어간 그런 거잖아요. 물론 연기가 또 특별히 훌륭한 분이 계셨지만은 그러니까 그런 면에서 어떻게 보면은 제가 바란스를 가지려고 앤토니 폰테노스 선생님하고도 얘기를 했던 거지만은 안토니 선생님도 학자로서 굉장히 구체적인 지식들을 모으면서 이렇게 일들을 글도 쓰시고 하지만은 그런 local knowledge 이런 것들에 포커스를 맞추되, 사이트는 그래서 꼭 피지컬한 사이트이 있어야 되냐, 그거는 뭐가 위태로우냐, 본인이 관심을 갖냐, 거기서 얘기를 풀어달라고 했잖아요. 그러니까 거기에 따라서 전개가 될 것 같아요. 답변이 됐어요? 네, 좋습니다. 네, 좋아요. 아니, 그거 우리 고민 많이 한 거였어요. 네. 또 뭐 다른 분들 여기 계신 분일 수도 있고 뭐 따로 뭐 그러고요. 좋습니다. 네, 좋습니다. 오늘 뭐 얘기가 많이 길어졌고 지금 온라인으로 많이 제한이 좀 있고 하고 그러니까 제가 이제 우리는 그냥 사라지는 게 맞다는 제안이시고요. 동의하고요. 그렇고 그 다음에는 우리가 뭐 또 피드백을 드릴 수도 있을 것 같고요. 비디오를 올려놓으면은 비디오에서는 좀 더 뭐 서브타일도 하고 더 편하게 보내주시면 될 거고요. 한 가지 마지막으로 저희가 포맷도 이번에 바꿨습니다. 그게 뭐 페이퍼레스 어쩌고 뭐 이것도 뭐 많이 요즘은 공공 그 현장 선상 설계도 그렇게 하는데 지금 A3로 14장을 만들었을 거예요. 우리가 최대. 그것도 14장이 맥시멈이에요. 그래서 이렇게 거의 문짝만큼 해서 이렇게 두 줄씩 해가지고 이렇게 투 컬럼으로 붙이면은 딱 되는 그런 포맷으로 갔고, 그거는 여러분들이 14장의 그 페이지 안에다가, 왜냐하면은 이제는 호리존탈한 포맷으로 되게 컴퓨터로 우리가 다 두 사람이 볼 거니까, 그렇게 해주세요. 그러니까 여러분들, 이제 또, 취업할 때 제가 하나 제안 드리면은 제발 수직 포맷으로 PDF 보내면 거기서 이미 점수 나갑니다. 배려심이 없는 거예요. 물론 컴퓨터 이렇게 돌리고 쓰는 사람도 있겠지만은 그건 센스입니다. 그래서 A3 사이즈로 프린트를 할 거고 컴퓨터 안에서 우리가 14장 최대 쓸 거고 4단계로 여러분들 방법을 보여달라고 했으니까 1번 뭐 한두 장, 뭐 2번 뭐 이렇게 그건 마음대로 배분하시면 되고 두 줄 투 컬럼으로 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 해서 배분해 이렇게 붙여놔도 이쁘게, 그것도 뭐 여러분들이 더 하시면 이 포맷 그런 건 그렇게 보시고 제출해 주시면은 굉장히 감사해요. 물론 포맷이 중요한 건 아니지만은 어느 정도 비교 할 수 있게 이번에 한 겁니다. 근데 내용이 중요한 것 같아요. 막 이렇게 화려한 그림 이런 거보다는 좀 프리사이즈하게 자기 포인트하고 아이디어가 드러났으면 좋겠어요. 네. 그림 잘 그리는 건 이제 저는 이제 너무 이거 물론 중요합니다. 그림 잘 그리는 거. 근데 먹기도 좋은 그 결국 디자인인데 그 좀 더 큰 얘기를 해주시면 됩니다. 스케치로만 해도 돼요. 손 좋으면은. 오케이, 좋습니다. 감사합니다. 그러면. 예. Anthony, well done. Thank you for being with us. Okay.